تم به ولکن ما طمعت قلوبکم وکان اللہ غفور الرحیم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم سے غلطی سے ہو جائے، لیکن جس کا تم نے دل سے ارادہ کیا اس پر پکڑ ہے، اللہ بخشنے والا جی جی بالکل۔ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی مسلمان کوئی غلطی سے کوئی گستاخانہ بات کر بیٹھے اور اس کے نیت میں حقیقتاً کوئی گستاخی یا توہین مقصود نہ ہو تو حدیث اور قرآن کے مطابق اس پہ سختی کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتا ہے انسان کی خطا بھول چوک پر پکڑ نہیں، بلکہ جی اگر جی دل کے ارادے کو دیکھا جائے تو پھر اس پہ ہے، اگر وہ کہنا چاہ رہا ہو غلطی کے طور پہ تو اللہ معاف کرنے والے ہے، لیکن جان بوجھ کے کیوں پھر اس پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے امت کی غلطی بھول اور مجبوری کو معاف کر دیا ہے۔ ہمیں بھی جی جی لہٰذا چاہیے اگر کسی مسلمان سے زبان کی پسلن یا لا علمی میں غلط الفاظ نکل جائے تو بجائے برا بلا یا سخت اور وہ کے الفاظ لیے اس نے استعمال کہے کرنے ہیں، اصل میں یہ خان بھی تو صاحب یہ دیکھیں نا کہ بات اس آپ نے کی کس درست کے ہے، لیے کہے ہیں۔ بات آپ جی کی درست ہے، یا تو زبان کی پھسلن ہوتی یا جی جی لا علمی میں ہوتا، دونوں باتیں ہوتی تو اور معاملہ تھا۔ یہاں نہ لا علمی ہے نہ ہی زبان کی پھسلن ہے، وہ 2-3 منٹ تک مسلسل یہ باتیں دہراتے رہے، اور یہ باتیں اتنی سخت ہیں کہ یہ تو باتیں عام انسان کے لیے بندہ دوسری بار نہیں دہرا سکتا، اتنی سخت باتیں ہیں وہ، میں تو اس کو رپیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ چلے بس اللہ باقی تعالیٰ اس جیسا کو میں نے معاف کہا ہے کرے۔ کہ ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، ہمارے نزدیک یہ گستاخی ہے اور بدترین ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ باقی ہے کہ نادانستہ ہوئی ہے، غیر ارادی ہوئی ہے، یہ معاملہ ہے اس کا اور اللہ کا یا بے شک، عدالتوں کا۔ بالکل بالکل بالکل، یہ آپ صحیح عدالت میں فرما چلا رہے جائے، جج صاحب بیٹھے ہیں، قاضی ہیں، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں اختیار۔ ہیں۔ بے وہ شک، ساری صورتحال دیکھ کے اگر اس کو کوئی رعایت دیتے ہیں تو بالکل، ہم کون سا ان کے دشمن ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، لیکن بڑی گستاخی خوبصورت کا بات، معاملہ جزاک یہ ہے اللہ۔ کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم بلا وجہ ان کو یہاں معافی نامہ کا سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھ جائیں، بھئی کس، ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ صحیح بات۔ بالکل ضیاء بھائی، بالکل اس بندے کو ایسا کرنا چاہیے، جج کے پاس خود چلا جائے، اپنی ویڈیو اس جو ہے نا جج کو سنائے اور کہے اس پر میری جو سزا بنتی ہے میں نے کی ہے، لیکن میں بس جذبات میں آ گیا تھا۔ اگر آپ ہاں مجھے ساری معاف کر، صورتحال بتائے نا، وہ اپنا سارا ریکارڈ بھی بتائے اور اپنے گواہان بھی ساتھ لے جائے اور بتائے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، لیکن میرا اس کا ارادہ نہیں تھا کوئی بھی، جذبات میں آ کے یا اس کا جو بھی مطلب لے لے، لیکن میرا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، نہ میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں، اپنا گناہ میں تسلیم کر رہا ہوں، مجھے اس کی سزا دیں تو رعایت کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ وہ اب قاضی صاحب کا، جج صاحب کا فیصلہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا رعایت دیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں نا، اکثر ضیاء بھائی جو قتل ہوتے ہیں غصے میں ہی ہوتے ہیں نا، بہت تھوڑے قتل ہوتے ہیں جو لوگ دیکھیں جی سارے معاملات ہوتے ہی غصے میں، جذبات میں آ کے ہی سوچ ہوتے ہیں نا۔ سمجھ کر، تو ہاں اگر جی، اگر ایسے جج معاف کرتا رہے کہ میں تو غصے میں آ کر جی میں نے تو یہ کام کر دیا ہے تو مجھے ایک دفعہ معاف کیا جائے تو میرے خیال میں پھر تو سارے قاتل بھی نہیں آپ نہیں، کے نا عمران صاحب یہ بھی تو ہے نا، یہ جو ڈائیورس ہوتی ہے وہ بھی تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا، ہاتھ ہو تو وہ جاتی جا ہے۔ کر ادھر جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس کو سچ بتانا ہوگا، تو وہی چیز ادھر بھی لگتی ہے۔ نہیں بھائی، یہ معاملہ وہ ڈیورس وغیرہ وہ قیاس نہیں کر سکتے نا، یہ توہین رسالت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے رسول اللہ کہہ کے جو ہے نا وہ اس میں نے نے نہیں الفاظ ایسے سنی نا، کہے تو وہ میں میں نے نہیں سنی، کسی کے باپ میں کے نے لیے نہیں سنی کہہ بھی سکتا نہیں، ایسے۔ وہ میں نے سنی بھی ہاں نہیں اور وہ میں سننا بھی نہیں چاہتا، ہاں، اور لیکن میں سنی سن نہیں، کر نہ ایسے تو بات کر بہتر رہا ہے، ہوں۔ نہ سنے تو نہیں، بہتر ہے، میں نے بالکل نہیں لکھا بھی سنی۔ نیچے، نہیں وہ وہ قادیانی نے اپنے اس لیے بلاٹ وہ پہ یہاں پہ لکھا ہے لگائی وہاں بھی سب۔ نہیں ہے، وہ سننے والی ہے بھی نہیں اور سننی بھی نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو سننی بھی نہیں چاہیے۔ یا تو وہ اس میں جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے بھی، قانون اس پر لگے گا، لاگو ہوگا اس پر، وہ قانون کیا سزا دیتا ہے ان کی مرضی ہے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ یہ الفاظ ہی اس نے ایسے بولے ہیں، یا تو اس کو یہ ایسا زوم تھا کہ میں بہت بڑا ڈبیٹر ہوں، بس جو بھی منہ میں کہہ دوں کوئی نہیں مسئلہ، یا تو یہ تھا اس کے ذہن میں، تو نہیں بہرحال دیکھیں یہ بھی جو ہے نا، وہ زیادہ علم بھی، وہ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے وہ دلوں میں اس کا تکبر ڈال دیتا ہے علم کا، یہ بات، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا مطالعہ ٹھیک ہے،
اور وہ اچھے ڈبیٹر بھی ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کوئی بھی چیز ان کی اس گستاخی کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ اب فرماتے یہ ہے ہیں نا کہ کہ جو دوسرے ڈیبیٹرز ہیں نا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اس سے ہاں نہیں، سبق سیکھنا میرا چاہیے 30 کہ سال کا بڑا سوچ تجربہ ہے کر بھائی، بات کریں۔ نہیں جی، میرا یہ 30 کوئی سال کا آسان کام تجربہ نہیں ہے۔ ہے، یہ ہر بندہ منہ اٹھا کے جا کے لگا ہوتا ہے ان کے ساتھ بحث کرنے، تو سب کو ہم تو پہلے بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی عام سی آسان بات نہیں ہے کہ آپ چڑھ جاتے ہو، 2 والے آپ کے ہوتے ہیں پاس تو آپ جا کے چڑھ جاتے ہو بیٹھ کے ڈبیٹر بن کے، تو یہ غلط کرتے ہو، اس سے آپ نقصان کرواؤ گے اپنا، اور اس کاز کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن نہیں سمجھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں مچھلی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے مڑتی ہے، تو جب تک یہ ان کے سر پہ پڑے نا تب تک ان کو عقل نہیں آنی۔ تو بہرحال یہ باقیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنا کتنا آپ کا اسٹیمنا آپ کے اندر ہے، کتنا آپ کسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے دشمن کے وار کا آپ کس طریقے سے جواب دینے کی قابلیت آپ میں ہے تو جائیں، اگر نہیں ہے تو بیٹر ہے چپ کر کے ادھر سنیں۔ ضروری ہے کہ بھئی آپ نہیں جا کے تو ادھر جنگ لڑنی ہے ان سے۔ ہاں وہی ہے نا۔ ایک ہے نا یہ پڑھے کہ مرزا قادیانی کب پیدا ہوا تھا، اس کا نام کیا تھا، جو اس کی دائی تھی لاڈو اس نے کیا نام اس کا رکھا، اس کا جو کزن تھا مرزا امام الدین وہ کیا کیا کرتا تھا، وہ کیسے نا اسپرچل لیڈر بنا اپنا سویپروں کا، تو ان کا کیا تھا، یہ لال بیگی قوم کیا بلا ہے جی، یہ ان کے جو بڑے مقدس نام ہیں چوڑا بنگی خاک سار خاکروب، یہ کیا ہیں، دید حق پڑھیں، یہ پڑھیں، اور ان سارے اولاد کو زبانی یاد کریں، اس کے بعد جناب جا کر ان سے بات کریں کہ جی آپ بتائیں کہ کتنا آپ کا ٹھیکہ ہوگا یہ صفائی کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اس کا نام تو غلام سندھی قادیانی تھا۔ نہیں، یہ سیال جو ہے نا وہ کرسچنوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ نہیں یہ باہر جو میں جائے، وہ کرسچن بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے مولید ہیں میرے پیاروں، اور مرزیوں نہیں، قادیانی بہرحال کی طرح جو ہے، بھی ہے جو بھی وہ ہے نہیں ہے کرسچن، وہ ہے ہی جو نہیں بھی ہے ہے نا، وہ کرسچنوں کے وہ ساتھ صرف ہی کرتے ہیں بکواسات۔ بہرحال میں نے تو ان کو مشورہ پہلے دن یہ دیا جب جیسے ہی ہوا مسئلہ، یہاں سے غائب ہو جائیں، ٹک ٹاک پر نہ آئے دوبارہ بس، تو پتہ نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اللہ عالم۔ السلام علیکم ضیاء بھائی، یہ ہوا کیا؟ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کیا میں نے کل بھی یہ سنا تھا لیکن مجھے کمپلیٹ نہیں پتا کہ ہوا کیا۔ یہ حقانیت بھائی وہ نا کرسچن کے ساتھ بحث کا، کرسچنوں کا ایک ٹولہ ہے بڑا شاتم ہے، وہ ان کی براڑ پہ چلے گئے تھے، وہاں پہ بحث کر رہے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو لے کے بکواسیات کر رہے تھے، تو ان کو جواب دینے کے چکر میں اس نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی نازیبہ الفاظ کہے ہیں، اور 2-3 منٹ تک وہ باتیں مسلسل کرتے رہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ آخر اس کو ہوا کیا ہے وہاں پہ، میری تو خود نہیں سمجھ سے باہر ہے۔ جیسے میں نے سنا ہے کہ بھئی کوئی ہوش والا آدمی ایک بار تو منہ سے لفظ نکل جائے تو بندہ مان سکتا ہے کہ بھئی نکل گیا اچانک منہ سے، 2-3 منٹ تک سیم ہی باتیں دہرائے رکھنا، تو یہ ان کسی کا ہوش یہ مند کہنا بندے کہ کا کام نہیں ہے۔ ضیاء بھائی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو گستاخی کرا، یہ دیکھو دوبارہ دوہرا اور ریکارڈ کرو، اور پھر دوبارہ دوہرا رہا ہے، ہاں وہ پھر دوبارہ بار بار وہی کہہ رہا تھا۔ دوہرا۔ تو یہ تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے بس، واللہ عالم۔ باقی جوید صاحب السلام علیکم، آپ کو کل کے لیے بہت بہت مبارک ہو، آپ کی ماشاءاللہ کل ساری ڈیبیٹ سنی اور بڑا مزہ آیا آپ کی باتیں سن کے، لگا نہیں تھا کہ آپ اتنے ہیویلی ان کو ہینڈل کریں گے، لیکن کافی اچھا بھائی لگا۔ وکیل ہیں راجہ جاوید صاحب، وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ کسی کو بھی اعتماد نہیں تھا اتنا۔ اچھا نیکسٹ کب ہے راجہ بڑے صاحب؟ آرام سے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو، تو بندہ شریف بندہ ہوتا ہے نا، لگتا ہے کہ یہ قابو نہیں کرے گا، لیکن آپ نے صحیح کیا۔ نہیں دیکھیں وہ سبجیکٹ ہوتا ہے نا، ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ کو آپ کا دیکھیں گرپ نہیں ہے تو پھر وہ بہتر ہوتا ہے نا بات سنے بندہ۔
तो ये एक ऐसा एरिया था जो कि अब डेट सेट करनी है अबू राफे भाई। अच्छा, यानी नेक्स्ट संडे नहीं है? नहीं नहीं, अब देखें वो अब जो करना चाहते हैं बात, वो कहते हैं जी कि इस अमेंडमेंट के असरात क्या है। अच्छा, तो ये असरात को देखने पड़ेंगे मुझे। मेरा ये कोई क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट एरिया नहीं है। देखें, वो और डिबेट थी, ये और डिबेट है। तो उसके लिए मैं देखूंगा, कोई प्रिपरेशन तैयारी करूंगा तो फिर मैं उनको टाइम दे दूंगा। अच्छा। जी वैसे ये है, कल उसकी तैयारी नहीं थी, वो बार बार वो जिस तरह एक बंदा होता है ना जिसको खुद नहीं आता होता और वो आगे अगले बंदे को कहता है तू पढ़िया है अगले बंदे पे सिर्फ रोब डालना है कि मीनू को नहीं। तो पता ही कख नहीं। आप इम्तियाज भाई की जो डिबेटें इनसे होती हैं वो देख लें। मैंने ज़िया रसूल भाई से इनकी डिबेटें देखी हैं। ये इनका एक कुलिया कलाम बन जाता है डिबेट के अंदर। और आप जवाब नहीं दे रहे, आप रिलेवेंट की बात कर रहे हैं। आप देखें, वो उनको फतेह का शौक होता है, बस हम गालिब हैं, हाँ ये शौक होता है जी। वो ऑडियंस को सुनाते होते अच्छा, हैं। खुद वो जो चला है पहले जनाब अली, वो कहाँ कांग्रेस पे, कायदे आजम पे, अल्लामा इकबाल पे, वो जनाब बाउंड्री कमीशन पे चला गया, कभी कश्मीर पे 71 की जंग पे, मुजीबुर रहमान पे चला गया, फिर जनाब उधर शाह फैसल हो गया जी, उधर मुअम्मर कज़ाफ़ी पे चला। वो पता नहीं पूरी दुनिया को घूमा फिरा है वो, और कह राजा साहब को रहा था इर्रेलेवेंट बातें आप कर रहे हैं। वो तुम कहाँ भाग रहे हो? टॉपिक है 74 की कार्रवाई, मुअम्मर कज़ाफ़ी कहाँ से आ गया, शाह फैसल किधर से आ गया जी, मुजीबुर रहमान आ गया जी बीच में, वो 73 के 71 की जंग आ गई बीच में, 65 की जंग आ गई बीच में, वो कायदे आज़म साहब आ गया जी, तो ज़फ़रुल्लाह खान। भाई इनका क्या लेना देना था? और एंड पे डायलॉग था जी, राजा साहब बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, आप इर्रेलेवेंट बातें कर। मैं क्या तेनू 5 मिनट पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए ना, तेरी सारी तरतीब सही हो जाएगी। बाकी काम इनके ठीक जैसे भी हैं, उल्टे पुल्टे करते हैं, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। क्या सारा काम करके एंड में पैगाम देते हैं, यार समझ जवाब नहीं आया ताड़े गल पे वे ना, तो करती नहीं। वो बंदा पिछली बार भूल के अगले वाकई हो सकता है ना जवाब दियो। ये असल में जो उनके नीचे सुनने वाले बैठे होते हैं, ये उनको पागल बनाते हैं कि देख लें कि हमारा जो डिबेटर है ना, वो तो आपको पता है ना, सारे मिर्ज़ाई जो है वो सारे पागल हैं। वो आप कहें कि ज़हनी मरीज़ है, अगर ज़हनी मरीज़ ना होते तो इस लांती को अपना नबी मानते या कुरान को ना मानते। तो वो अपने लोगों पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं कि ये देख लें भाई, हमारा डिबेटर तो जवाब मांग रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। जी मुसाफिर साहब, जैसे होता है कि आखिरी बात सर एक याद रह हिस्ट्री जाती भी है एक चीज़ होती है, हिस्ट्री पे भी नज़र हमें डालनी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है पीछे। जो कौमें होती है ना, अपनी हिस्ट्री से कुछ ना कुछ सीखती हैं। खैर जो बात करे आप, उसका इतना सही जवाब है, इसीलिए ज़िया रसूल भाई है या हैं जी, यही सुन रहे हैं। ये हिस्ट्री का लतीफ़ा सुन ले, सिर्फ चंद सेकंड का है जी। सीरतुल महदी रवायत नंबर 12 से 4 टटियां सिर्फ साबित है। 2 आप खुद चल के गए हैं, बैतुल खुला में जाके किए हैं। तो तीसरी बार अपनी बीवी की चारपाई के पास जो इंतजाम किया गया था वहां पे। चौथी बार आपकी चारपाई के पास जो इंतजाम किया गया था वहां पे। 5वीं टट्टी साबित कोई नहीं है। ये इफ्तिखार चीमा जर्मनी का है, मुरब्बी है मेरा ख्याल, वो बता रहा है कि मिर्जा की 5 टटियां नहीं साबित, 4 हैं साबित। हाँ यही बात है वो। खैर ये कोई इल्मी बात नहीं है आपकी। नहीं मैंने कहा इसका कोई तारीख का लतीफ़ा मैंने कहा, इसका कोई जवाब नहीं है ना तारीख में। जैसे आप जैसे मैं बात भी उसी पे करने आया हूँ। ये जो क्रिश्चियंस हैं या वो ये मुस्लिम्स पे ऐसे ही अटैक करते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और इस तरह वो भी कोई लेके बैठे होते हैं। हाँ नहीं, जो लिखेगा अपने हाथ से तहरीर तो उसका तो फिर मजाक तो बनेगा। हदीसें लिखी हुई है ना, हदीसें लिखी हुई हैं। नहीं ये हदीस
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों ने नहीं लिखी भाई, ये तो मिर्जा के बेटों की बातें हैं। नहीं बिल्कुल, हदीसें भी तो उन्होंने लिखी हैं, वही तो मैं कह रहा अच्छा हूँ कि बात अगर सुने ना उसको मुसाफिर साहब ईसाई जो है ना, अगर आप बहुत सारे उसका ईसाई मतलब हैं। बदलेंगे ना, अगर आप नहीं, सुने अपने ना। हिसाब से मतलब लेंगे तो सुने आपको के ना, बुरे सुने ना मुसाफिर साहब सुने ना, बहुत सारे ईसाई हैं जो, मैं सुन रहा हूँ, जो- बात सुन के कर रहा हूँ। बहुत सारे ईसाई हैं ना जो जिनकी तालीम है दीन इस्लाम की, और बहुत सारे ईसाई हैं जो मुसलमान हो रहे हैं बड़ी बड़ी लंबी तादाद में। ये जो बकवासात करते हैं ना, इनका उस सैयद के साथ कोई तल्लक नहीं है। बहुत अगर सारे आपसे इनके कोई मुसलमान सवाल पूछे ना, ईसाई hold हो on, रहे hold हैं। on, just आपको ये hold on, बताएं। just hold on, just hold on. Just listen, what I'm telling you. These people does not belong to Christianity at all. They have made up whatever they are, and they come here only to assault Islam and Muslims. So they want to make a divide, just like a China wall. So they want to just create like a rift between the Muslim and the Christian. As far as the thing goes that we believe in Jesus, son of Mary, peace be upon him, many Christians don't know about it, because what happened in 1920, Sadiq Qadiani showed up in like Detroit, and he said that Jesus went to Kashmir, he died over there. So God had sent a new Jesus here, and I will free. He was talking to the black people here, and he got together these 3-4 gangsters, Elijah Poole, Marcus Garvey, and Drew Ali. And he said that, and there was another guy who was basically from South Asia. His उर्दू name में was बात David कर ले Ford. सर जी, उर्दू में David बात Ford. कर ले, क्या No, hold. Just hold. Let me finish, then you can speak. हाँ So जी, what he इंग्लिश में said- नहीं उर्दू में बात करें। मैं ये Forget about it. No, I will speak English. If you don't understand it, try to, get translation. So then what happened? They sit together, and he said that I am here, God sent me here like Kala Kalu Yalash, the Qadiani God. And I will make you free. We will be here. We will make another city of peace like a Qadian, and we will have corn, chickens, everything. And then he say, you have to change your name. You have to go to the courthouse and change your name to put your last name as Muhammad. So what happened? Those guys, the Elijah Poole changed his name to Elijah Muhammad, and the other guy, David Ford, he changed his name to Fard Muhammad. So Fard Muhammad became the black god in like continental America, right? And Elijah Muhammad became their prophet of all the black people. And then they started a military here called Black Panther. So they say you have to fight these evil, all these green eyes European people, because they are the one keeping you slave. Basically, this was a British conspiracy to make them fight, and then the British will come back and make everybody slavery back to that. And they are still doing the same thing. They say our God is black. And they say all the green eye European people are evil. So go ahead, sir. यार इसका इतना सा जवाब है जो आपने इतनी वो तकरीर की कि जैसे मुसलमान है, मैंने जो देखा है, जो मेरा मुतालिया है, वो ज़्यादा इस्लाम छोड़ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इस्लाम कोई जैसे ना कत्ल करने वाला So मजहब you है quit या you quit Islam. मिर्जा So you इस्लाम left Islam is mean? यार मैं आपको एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं। अब मेरे ऊपर ही वो जाके यही तो बातें हैं आपकी, इन्हीं वजह से तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि मुसाफिर हाँ साहब जैसे सर, मुझे इस्लामिक इंटरवेंशन करना पड़ रहा है। ये बातें इस आप बात बोलने में नहीं कोई देंगे कि वजन अद्धा नहीं घंटा है। में गल सुनी है ਨਹੀਂ तकरीर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ फिर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ Listen, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ listen. ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ So ਕੀਤੀ, you ਪਰ ਉਹ don't ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ believe in ਕੀਤੀ। God, Islam, right? Musafir, you don't believe in ਤੁਸੀਂ Islam, ਆਪਣੇ right? ਕੋਲ तो मैं एक बात कुछ और कह रहा हूँ, आई बिलीव इन No, tell me, what is I your am belief? Muslim. Who is your God? Musafir, who is your God, buddy? Tell me that. What do you believe?
यार मैं कुछ और बात करने आया था, आप पता नहीं क्या बात मैं कर आता रहे हूँ जा भाई, थैंक यू। इज योर गार्ड। मेरा गार्ड वो नहीं है जो देखे ना कब्रों सबसे पहले में मुसाफिर जो है साहब, ना, ये बात है कि आपका वो अकीदा मेरा क्या है गॉड मेरे नहीं है। प्यारे? नहीं, आपका देखे ना, अकीदा क्या है? मेरा अकीदा आप ये कौन है? बिल्कुल नहीं एथियस्ट है, मुलीदे कौन है? मेरा अकीदा ये बिल्कुल नहीं है कि जो कब्रों में पड़े हैं और उनको सजदे करो और उनके ऊपर चादरें चढ़ाओ, ये मेरा अकीदा तो नहीं आप है। पूजा करते हैं, मेरे बुतों की पूजा करते हैं मेरे प्यारे? बुतों की पूजा करते हैं? कौन सा बुत है? ये जमीर भाई ये मरजई है। मरज़ई है ना, बिल्कुल बिल्कुल मरज़ई है। और आपका बाबा जो है वो चूड़ा था मेरे प्यारे, कादियान का चूड़ा था। हेलो बस जाकर पढ़ो ना वो किताब दीदे हक ये आपकी लैंग्वेज और क्या जी। और इमाम दीन को आपने क्यों मेरे प्यारे मार दिया? उसके कोई निशान भी नहीं छोड़ा, कोई निशान भी ना छोड़ा जहां पर मरज़ई आ जाए। किधर गया वो इमाम दीन मिर्जा जो कोई स्पिरिचुअल गल लीडर करनी था, है स्वीपर का, कि कादियान के स्वीपरों का? जी, could you tell me anything about Mirza Imam Deen? Where did he go? यार आप लोगों के पास डिबेट करने के लिए कुछ है? सुने ना नहीं, आप लोग बस गालियां छा रही हैं। गुलाम सुंदी कादियानी था कि नहीं था? वो हिंदुओं का एक चूड़ा था मेरे प्यारे, सबसे जो नीचे होते हैं। और उसने कहा मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, मिनी गार्ड मैं बनूंगा। ऐसा है कि नहीं है? बस यही बचा है आप लोगों के पास। नो नो मेरे प्यारे, दिस इज द बिगिनिंग। और यही हमारे आपकी शुरुआत है, यही आपकी आखिर है मेरे यार प्यारे। ये क्रिश्चियंस भी यही सारे वो यही करते हैं। क्रिश्चियन को छोड़ो, क्रिश्चियन को छोड़ो, इधर मुसलमानों से बात करो ना। आपका बाबा जो था ना वो चूड़ा था मेरे प्यारे। आप मुसलमान भी नहीं, आप मुझे यहूदी लगते हो, कसम अल्लाह की, जो आपकी हरकतें हैं। आपका जो बाबा था ना वो बहुत बड़ा चूड़ा था मेरे प्यारे, गुलाम सुंदी का मैं यही कह रहा हूँ जो आपकी और हरकतें देखो हैं ना वो जो नच्छो बांदरी थी, वो- और जो आपका 11वां अवतार है ना, एग्जैक्टली वो सुअर बन कर आया था। नहीं यार- इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। नहीं नहीं बिल्कुल। इमरान किसी हिंदू से पूछो ना आपकी मेरे प्यारे। हरकतें जो है ना वो यहूदियों की नस्ल से जाके मिलती हैं। बस सही बताऊं आपको, आप थोड़ा सा अपने को ना नजर से इमरान 11वां अवतार जो है ना वो सुअर है हिंदुओं का। सूर नहीं तो कुत्ता से कुत्ता कर लेते हैं। चले यार, अल्लाह हाफिज। कुत्ता आपकी यही औकात अच्छा है, आप सारे बैठे चुप रहे। करें, चुप यार करें। बैठे ना कोई इल्म की मुसाफिर बात साहब कर- ये बताएं, और ये नहीं, इल्म नहीं, है नहीं, इनका, इमरान भाई, यही इल्म है, इमरान भाई, आपकी यही अच्छा ये औकात है। बताएं मुसाफिर अब साहब यहूदियों आपने से एक बात बदतर कही है। है। इमरान नहीं है कि इमरान मैं- मेरे प्यारे, इमरान मेरे प्यारे, फारिग हो आप लोग, आप किसी यहूदियों हिंदू से बदतर। पूछे मेरे प्यारे ब्राह्मण से कि आपका 11 अवतार जो है वो क्या है, वो आपको बताएगा कि वो सुअर है मेरे प्यारे। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। किसी आपका कोई जानने वाला ब्राह्मण होगा ना, चूड़े से नहीं पूछना, क्योंकि उनके अंदर चूड़े भी होते हैं ना, शूदर भी हैं और वो अपने खत्री भी हैं और ये दलित भी हैं और आखिर में चूड़े आते हैं। चूड़े से नहीं पूछना, चूड़ा यही बताएगा ये जो भी मरज़ई ने बताया है। तो 11वां उसका अवतार जो है ना कृष्ण का, वो सुअर है मेरे प्यारे। वो कहते हैं जन्म जन्म का हमारा साथ है ना, हम दोबारा दोबारा आते हैं ना। सो दिस नॉट, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। बाकी चूड़ा, बंगी, लाल बेग, खाकसार, खाकरोब, ये मरज़इयों का दियानी के बड़े नोबल ट्राइब्स हैं, बड़े पुराने हैं, 5000 साल पुराने हैं। और ये 5000 साल पुराने काफर है मेरे प्यारे। जी करे बात। थैंक यू खत्म नबूवत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अकल से बड़ी। यार ये काम अच्छा नहीं है, एक बोलता दूसरा बोल पड़ता, आवाजें टकराती हैं बच्चा लोग आपस की। थैंक यू, मैं यही कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया, बराबर जवाब दे दिया। अब मुझे जरूरत ही नहीं रही। थैंक यू। आप कोई साहब भी कह सकता जो कुछ कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਕਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਕਸਾਰ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਕਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕਣ ਵਾਲਾ। ऐसे हुआ ना, एक दफा का जिक्र है ना, मिर्जे को उसकी अम्मी ने ना रोटी पका कर दी तो उसने कहा किससे खाऊं। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੇ ਕਰੋ। जी जी, तो उसने कहा ना इसकी घसीटी ने कि ये प्याज काट ले, इससे खा ले। कहता है नहीं मैंने प्याज नहीं खाना। उसने कहा चलो कुछ अचार ले ले, उससे खा। कहता नहीं खाना। उसने कहा स्वा डालकर खा ले। इसने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, इसने वो सुहागा उठाया, रोटी पर रखा और खा गया।
मिर्ज़ा कादियानी की बात हो रही है, वो जो चूड़ों का बड़ा पीर है। असल में वो पीर बना था, मिर्ज़ा इमामुद्दीन पीर बन गया था ना चूड़ों का। तो इसने कहा मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दे, उसने कहा नहीं। तो इसने कहा कि चले मैं फिर ना ये काम शुरू करता हूँ। वरना ये लोग तो शुरू से वहां पर मेला हुआ करता था कादियान में, चूड़ा मेला कादियान, आप लिखें ना या सर्च करें आपको मिलेगा। जिसका नाम इन्होंने बाद में बदल करना, उसका नाम इन्होंने रख दिया जलसा सालाना। क्यों मर्जी ऐसा है कि नहीं है? जरा आओ ना, जरा वो किताब खोल कर हमको बताओ ना, नहीं तो हम, मेरे पास इधर पड़ी हुई है तुम्हारी वो दीदे हक जो है ना, मैं उसको पढ़ता हूँ कि तुम पूजा कैसे करते हो। ये नहीं कि ये इनका वो है सेंटर में वो खड़ा होता है, इनका जो वो बड़ा होता है ना, मसलन जिस तरह वो इमामुद्दीन था, अभी वो मिर्ज़ा मसरूर है, वो सूर जो उधर लंदन के अंदर छुपा हुआ है, शातम जो है बदतरीन शातम अंबिया अलैहिस्सलाम का, वो सेंटर में खड़ा होता है। तो ये उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। मशरक़ की तरफ वो खड़ा होता है, कहता है बाल्मिक काफ़ी, बाल्मिक शाफ़ी, बाल्मिक माफ़ी, और ये इसको दीद कहते हैं, इनकी जो पूजा होती है। फिर शिमाल, फिर जनूब, फिर वो मशरक़, इस तरह करके ना तो फिर ये उधर ही अपने एक दूसरे के दुबर के नीचे ना वो अपनी लेट जाते हैं ना, बैठ जाते हैं ना, इस तरह करते हैं। तो ये इनकी पूजा होती है। बाकी इनके यहाँ ये है कि ये शादी वगैरह जो है ना, ये मजाक समझते हैं। इनकी किताब में लिखा है कि ये हिंदुओं के फेरे और मुसलमानों का निकाह सब एक मजाक है। लिहाजा बस जो भी बंदा है ना, बस उस पर जो है ना दौड़ चढ़ जाओ, जो भी है। बस ये नहीं कि जानवरों की तरह ना, जानवर भी इस तरह नहीं करते जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी करते हैं। आपके सामने मिसालें पड़ी हुई हैं। आप नेता नसर का मसला ले लें, जो दूसरी लजनाएं हैं जो बताती के भी काबिल नहीं है, उनसे आप पूछ लें कि ये कितने जालिम लोग हैं। और ये बच्चों के साथ और औरतों के साथ ये इसी तरह करते हैं। इनके यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, इनके यहाँ कोई चाचा मामा ताई वो मैं इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये आप इसकी मिसाल वहाँ से ही ले लें कि ये जो दो बहन भाई थे, एक मिर्ज़े यानी कि एक इमनुद्दीन की औलादें थी ना, बशीरुद्दीन, और दूसरा उसकी जो बेटी थी, उन्होंने आपस में किया हुआ था। फिर उन हरामियों ने वो बाहर से बंदा लाए थे, वो जो वो है ना, उसके अंदर तस्वीरें भी इनकी चारपाइयों की पड़ी हुई हैं। वहाँ पर वो बाप भी है और वो बाहर से जो लाया गया मुरब्बी है वो भी है, और उसकी माँ भी, सब लगे हुए हैं एक दूसरे को। ये नहीं कि खनजीरों से भी बदतर ये लोग हैं मिर्ज़ा कादियानी, ये चूड़े जो लोग हैं ना। तो आप दूसरी बात ये देखें कि सारी आयाती वो टट्टी खाने में रहा है मिर्ज़ा कादियानी। वहाँ पर ही वो सोता, वहाँ पर ही वो गाने गाता, वहीं पर वो रोता, वहीं पर वो गर्म उबलते हुए पानी से अपने को जलाता, अपनी वो जो नौकरानी थी उसके हाथ को जलाता, वहीं पर वो बैठकर बहाउल्लाह की किताबें पढ़ता और वहीं पर वो बकवासात करता ना सारी उम्र। ये टॉयलेट जो है ना, ये इनका घर है। उसकी वजह ये है कि जो चूड़े हैं ना, उनका काम ही टॉयलेट से है, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं है। और वो ये भी कहता है ना कि जब मैं रुका गया हूँ तो शादी के लिए, तो चूड़ की बस्ती के पास नच्छो बांदरी एक चूड़ी थी, एक यानी कि वो एक बंगन थी, एक खाकसार थी, खाकरूप थी, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं थी। और ये जो इनके मानने वाले हैं आज, वो भी चूड़े हैं। लेकिन ये जनाब वो वही बात हुई ना कि वो कहते हैं कि चौधरी मर गया तो हम शायद चौधरी बन जाए। कभी भी नहीं, तुम चूड़े हो, चूड़े ही हो और हमेशा के लिए चूड़े ही रहोगे, इसके अलावा तुम्हारी कुछ हैसियत है ही नहीं है। हाँ ये है कि ये बाहर बैठकर तुम बकवासात ना किया करो इस्लाम के, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि तुम्हारा नादरा कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारा पासपोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा। जब वापस जाओगे ना, तुम्हारे उधर बैठे होंगे एयरपोर्ट के ऊपर, तुम्हारा बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखेंगे। वो दिन गए जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। जी करें बात। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी खान साहब कुछ फरमाएंगे? जी फरमाना चाहता हूँ। जी बोले जनाब, वो चूड़े की बात हो रही है मेरे प्यारे। मैं लेकिन गुजारिश करा पंजाबी में, पेट में नहीं रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। खाना खा रहा हूँ,
चले खाना खा ले खान साहब। थैंक यू वेरी मच। कि वो आपका ये था ना कि वो आपके इलाके में आया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बड़ा पढ़ा लिखा एक ना उधर अंग्रेज था ना, तो उसने पहले खिलाफत इस्लामिया को तबाह किया। फिर वो मीरन शाह का इलाका है इधर अपना पख्तूनख्वा में, वहां पर वो आकर रहा, जहां से ना उसने वो अपने जो काबुल के बादशाह थे ना, क्या नाम था, अब्दुर्रहमान क्या नाम था उनका उसने तख्ता उल्टा दिया था। तो ये शैतान जो है ना, ये कभी चूड़े बनकर आते हैं, कभी मरासी बनकर आते। बाकी सच पूछें तो बरतानिया के ऊपर जो काबज है ना आज भी, ये बेसिकली ये भी चूड़े हैं, लेकिन ये उधर नार्वे के हैं। इन चूड़ों का रंग जो है ना वो थोड़ा सा वो सफेद रंग के चूड़े हैं। अच्छा। जो कादियान वाले हैं वो काले रंग के चूड़े हैं। दुरुस्त। जी जी। बाकी ये है ना कि देखें ना कि अब मरज़ई कादियानी के जो बकवासात हैं, ये रुस्तम से भी बड़ा शातम है मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा कादियानी के फॉलोअर्स, और उसके ये जितने भी ये उसकी नाम की जितनी भी औलाद है, ये मरज़ई जितने भी बड़े हैं, बहुत बड़े ये शातम हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने जो ज़मीनें ली हुई हैं, अब वो जो मोहल्ला है उधर कादियान में, उसके जितने घर हैं वो मिर्ज़े मसरूर कादियानी के नाम पर हैं, जो ना तो वो इंडिया का शहरी है और ना ही उसके वहाँ पर वो कोई उसका कार्ड है उसके पास, ना ही पासपोर्ट है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़मीनें इन्होंने कब्जा किया हुआ है ना मुसलमानों की ज़मीनों का, ये उसके नाम पर है। वो जो इनका लंदन में बैठा हुआ है, जो बहुत बड़ा शातम है। यही सोच लें कि रुश्दी ने पाकिस्तान में ज़मीनें खरीदी हुई हैं। क्या कोई पाकिस्तान का कोई मुसलमान ये बर्दाश्त करेगा कि वो ज़मीन रुश्दी खरीदे वहाँ पर आकर और वहाँ पर वो आकर अपना गंद खाना बनाए? मैं थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। इनके पास रबवा की लीज है। लीज अंग्रेजी का लफ्ज़ है, जैसे पट्टा कहते हैं या ठेका कह लेते हैं या पट्टा। वो अंग्रेज से हुई थी ना, मुसलमानों से नहीं हुई थी। उसी बारे ये कह रहा हूँ ना। जी हाँ, वो लीज थी। लीज इन्होंने 100 साल के लिए जो सॉरी माजरत 2047 में 100 साल लीज खत्म हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, कौन से साल में? 2047 अभी रहते हैं। नहीं, वो खत्म हो गई है, वो ऑलरेडी वो सस्पेंड हो गई है। आप चेक करें, वो खत्म हो गई है। पाकिस्तान की हुकूमत ने खत्म कर दिया है। नहीं मतलब वो बात ये है, 100 साल के लिए ली थी, 100 ईयर के लिए, 100 ईयर रिटर्न एग्रीमेंट है। तो लेकिन आप कोई जब कोई बंदा आपके मजहब के ऊपर हमला करता है, आप उसको जमीन नहीं देते, आप उसको लितर मारते हैं, और यही हाल इनके साथ हुआ है। लेकिन चलो मैं बच्चा लोग आपसे बहस तो नहीं करूंगा, ना ही जिद करूंगा, लेकिन नहीं करें बात करें। वो पाकिस्तानी मुसलमानों ने इनको ना दी थी। उस वक्त अंग्रेज का कंट्रोल था। उन्हीं दिनों में हम आज़ाद भी हुए थे। तो उस अंग्रेज ने जो यूपी का गवर्नर था, मिस्टर विलियम कुछ ऐसे नाम था उसका, उसने इनको कादियानियों को 100 साल के लिए लीज पर दी थी। लीज का ये होता है जब उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है फिर उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यू। लेकिन जी अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, ना ही कभी मुझे शौक है इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें बताने का या ऐलान करने का ईमान से। लेकिन मैंने भी अपने तरीके से फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद को 2-3 खतूत लिखे हैं यूके से विद द सिग्नेचर ऑफ अदर पाकिस्तानी कि कानून ये कहता है 100 साल की लीज थी, 100 साल ख़त्म होने को है 47 में, 2047 में। इनको लीज ना रिन्यू की जाए, ख़त्म किया जाए इनकी लीज, इनका कब्ज़ा भी ख़त्म करवाया जाए, ये कानून कहता है। ये लिखे 2 खतूत लिखे, यकीन कीजिए, क्योंकि मेरा बिजनेस है यूरोप में। मैं कानून तकरीबन इस किस्म के बहुत जानता हूँ ईमान से। बहुत सी प्रॉपर्टियाँ मैंने लीज पर ले रखी हैं, कोई लीज ख़त्म होगी कुछ ना हो, थोड़ा इसलिए मुझे तजर्बा है, वरना ये मैं नहीं बताना चाहता था कि ये है वो है, इसलिए मैंने ये लीज का लफ्ज़ चलाया था। तो रबवा का नाम इन्होंने क्यों रखा था ये भी आपको बताता चलूँ।
آپ کو پتہ ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ربوہ کا ایک مرتبہ لفظ آیا ہے قرآن میں۔ ربوہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں ٹیلا یا اونچی جگہ۔ وہ ربوہ پہاڑی پہ ہے تھوڑا سا، باقی پنجاب سے تھوڑا سا اونچا ہے، یا گرد و نواح کے علاقہ سے، ان کے گرد و نواح میں چنیوٹ ہے اور بھی کچھ ہوں گے، تو ان ضلع سے یا اس ضلع کی زمین سے تھوڑا سا یہ اونچا ہے۔ انہوں نے اس لیے ربوہ رکھا تھا کہ 200 سال یا 100 سال یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے اس کچے فرقے کو مزید تقویت مل جائے گی کہ دیکھو جی یہ قرآن میں بھی ہے ربوہ، سمجھے؟ دلیلیں لے لیں گے، کچی کچی دلیلیں لے لیں گے، ادھر سے وہاں سے آگے سے پیچھے سے، تو وہ بھی اچھا ہوا۔ آج سے کوئی 10 12 یا 15 سال اس کا نام بھی چنیوٹ کے رہنے والے مسلمانوں نے چینج کروا دیا۔ اسلام نگر ہے یا چناب نگر اس کا نام ہے۔ چناب نگر ہے، چناب نگر ہے، جی 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 جی۔ اچھا، میں آپ کے پاس ٹائم ہے گپ لگانے کے لیے؟ ویسے نہ بات کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں، یقین کریں، آپ بات کریں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ میری رشتہ داری ہے سرگودا، میں سرگودا گرانے والا نہیں ہوں، لیکن وہاں پر رشتہ دار ہیں، وہاں پر مجھے جانا پڑتا ہے۔ جب کبھی میں یو کے سے واپس جاتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہاں جاتا ہوں۔ جو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے وہاں پاکستان میں، وہ پہلے لاری ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور۔ اس نے کوئی 28 سال لاری ڈرائیونگ کی ہے، چپے چپے کی اس کو واقفی ہے، چپے چپے کا وہ جانتا ہے۔ لاری پتہ دن رات بیچاروں کو چلانی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ سرگودا سے واپسی ہوا تو کہتا یار آپ کو قادیانیوں کا گھر دکھاؤں؟ میں کہا دکھاؤ، جگہ کا نام بتاؤ۔ کہتا ربوہ۔ میں ایک دم سمجھ گیا ربوہ مجھے پتہ، کیونکہ میں نے بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں ان کی، قادیانیوں کی۔ چلو ٹھیک ہے، ربوہ میں چلے گئے۔ وہاں سے پوچھا کہ سینٹرل لائبریری کہاں ہے؟ وہ ہم کو پتہ لگ گیا کہاں ہے۔ میں گیا، میں 3 4 کتابیں وہاں سے خریدنا چاہتا تھا۔ ایک کتاب کا نام ہے خطوط بنام امام یا کچھ ایسے میں ہے، وہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ انہوں نے 4 5 6 کتاباں ناپید کر دی ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ پرنٹ نہیں کرتے۔ وہ پہلے تو اس نے کہا جی آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، ہی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ میں قادیانی ہوں یا نہیں ہوں، نن قادیانی ہوں۔ میں نے کہا یار وہ قادیان تو گھر بھول گیا نا، یہ شناختی کارڈ تو بھول گیا، یہ ہے وہ ہے، کیا کرتے ہیں جی میں وہاں پہ کام کرتا ہوں قادیانیوں کے لیے، یہ ہے وہ ایسے۔ میں نے سچی گال ہے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، میں نے اس کی آنکھ میں سرما ڈالا باتوں سے ایسا کہ میں نے اسے قائل کر لیا بغیر شناختی کارڈ کے مجھے کتابیں فروخت کرو۔ وہ کتاب چاہیے نہیں ہے، وہ چاہیے نہیں ہے، وہ چاہیے نہیں ہے۔ انہوں نے کم و بیش 15 20 کتابیں ختم کر دی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ چلو مختصر کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے، پھر گھومے آدھا گھنٹہ آگے پیچھے میں دیکھا تو ایک چیز مجھے کہنے پڑے گی، جو انہوں نے بڑا کام کو منظم کر رکھا، انہوں نے منظم سمجھتے ہیں نا، اردو آپ پڑھے لکھے ہیں مجھے پوچھنا چاہیے، بڑا منظم کر رکھا انہوں نے کام کو، اللہ گواہ۔ جیسے یو کے میں بن پڑے ہیں، وہاں میں نے وہ بھی کچھ دیکھے، چلو لیکن وہ تو نہیں ان کے پاس جو کہ ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں تو آپ بات کیجئے ینگ بردر، تھینک یو ٹائم دیا۔ جی جی۔ اچھا اپنا یہ ہے نا کہ انہوں نے ہر چیز ہی بدل ڈالی ہے، یقین کریں نا کہ یہ کیا ابھی انہوں نے کیا کیا رنگ بدل ڈالے ہیں نا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑا اچھا ہو گیا ہمارے لیے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا آغاز ہوا ہے، جی جی، یوٹیوب یا ٹک ٹاک یا جو کچھ بھی ہے، پھر ہم کو موقع مل گیا اپنی آواز بچانے کا یا دوسرے کی آواز سننے کا۔ اس لیے ان کا یہ فرقہ اب مرنے کے قریب ہے۔ انگریزی اچھا میں یقین کریں نا خان صاحب، جی خان صاحب کہ مجھے تعارف ان کا ہوا اپنا لاہور سے نا، ایک بندہ ادھر آئے ہوئے تھے، وہ CSSP آفیسر سے، بڑے زمانے کی بات ہے،
उधर एक मर्जेई था ना, वो काम कर रहा था एक स्टोर के ऊपर ना, तो वो मैनेजर था। अच्छा तो मैं गया था अपना कुछ चीजें लगाने के लिए फ्रिज में ना, हाँ तो वो मुझे बड़े जोर से आवाज दे रहा है, ओ किधर गया है, इधर आ मर, इधर आ, ये कर वो कर। तो मैं गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं बाहर क्या कोई डाका पड़ गया है, क्या हुआ है, वो मिर्जे कादियानी वाला नहीं है वो चाय के ऊपर डाका। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई डाका पड़ गया है, क्या हो गया है। मेरा ये अपने शायद हसन उनका नाम था, इसी तरह का कुछ मेरे प्यारे भाई का नाम था। वो कहते इधर आ, दौड़ कर आ। मैं गया, मैंने कहा मैंने कहा खैर है ना, क्या हुआ। वो कहता है तू इधर खड़ा हो, मैंने जाकर मिर्जे के मुंह में पेशाब करना है और तू है कि आ ही नहीं रहा है। बड़ा ऊंचा ऊंचा ना। अब मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ, आप जाएं। वो खैर गया जी, बाथरूम गया, सीधा जनाब उसने कोई 10-15 मिनट गुजारे वापस। ये आप अभी बात कर रहे हैं ना इसकी मीडिया की, कि ये कितना बड़ा हम पर एहसान हुआ है अल्लाह सुब्हाना व तआला का। अच्छा, अब वो जनाब वो आया तो मैंने कहा कि हसन भाई ये क्या आपने, ये मिर्जा कौन सी किसी चूड़े, किसी कुत्ते, किसी खंजीर का नाम है, ये क्या भला है। वो कहता है ये जो खंजीर है ना, ये उस खंजीर को मानता है जो कहता है मैं नबी हूं। मैंने कहा अच्छा। कहता है इनकी सीढ़ियां आती हैं लंदन से, उस वक्त इनकी सीढ़ियां आया करती थी, आपको याद होगा, ऐसे ही है ना। सुना मैंने यार। वो सीढ़ियां नहीं होती, वो जो टेपें होती है जो टेपू में चलाया करते थे लोग, ये याद होगा आपको पुराने वक्तों में। मुझे याद है जी, हाँ जी। वो जो खंजीर होता था ना उनका उधर लंदन में, उसकी वो आया करती थी, तो ये खंजीर वो सुना करते थे। अच्छा 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 कि टॉयलेट से भी इतनी बू नहीं आती जितनी इनसे बदबू आती है, कुदरत की तरफ से है ना। तो इस तरह जो है ना इनका ये हुआ, तो वो मैं फिर कुछ ऐसे मामलात बने कि ना कि मैंने इनकी ये किताबें पढ़नी। तो फिर एक हमारे भाई थे, एक बड़ी दुकान है ना वो अपने मुसलमानों की, तो वहां पर ना किताबों का उन्होंने पूरा वो बनाया हुआ था, एक फ्लोर किताबों का। अच्छा। तो वहां पर ना दुनिया जान की किताबें। तो मैंने उसके मालिक को एक दिन कहा, मैंने कहा यार मुझे ये ना इसके बारे में किताब चाहिए। कहता है हाँ मैं ला कर देता हूँ ना। तो उसने मुझे एक किताब ला कर दी, वो है कादियानियत का, कादियानी ये जो कल्ट है इसका, यानी कि इंट्रोडक्शन आप कह रहे हैं। हमारे मुसलमान मौलाना साहब हैं दक्कन हैदराबाद के, उन्होंने वो लिखी है। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, यकीन करें ना कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो अभी कंप्यूटर पर चेक करते हैं। जब मैं कंप्यूटर पर गया तो मैं हैरान हो गया, और पाकिस्तान के सारे जर्नैलों के नाम इन्होंने लिखे कि ये मरज़ई कादियानी है। यही बात है। और जनरल टिक्का खान तक लिखा हुआ है कि ये मरज़ई कादियानी है। जितने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है ये लिखा है ये सारे मरज़ई कादियानी। और ये इतने कंजर है ना, जो भी बंदा होता है ना किसी पोजीशन पर, उसको उठाकर कहते हैं कि ये भी मरज़ई कादियानी है। और बाजवे का लिखा हुआ ये भी मरज़ई कादियानी है, जो कि था असल में कादियानी है जी। मैंने कहा कि ये अजीब ही बात है कि पूरा, यानी कि हमारे जितने भी ये रिजीम है वहां पर सारे के सारे ही कादियानी है, इनसे बचा कैसे जाए है जी। और फिर ये कि अपना जब हम उसके पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो ये था कि उस वक्त अंग्रेज को ये एक चूड़ा मिला था, अंग्रेज चूड़े को एक चूड़ा मिला, ये कादियान वाला।
تو وہ اس کی ریکمنڈیشن پر لوگوں کو افسر بنایا کرتے تھے. اور یہ جو تھا نا یہ مرزا بشیرہ جو ہے, مرزا بشیرہ زانی بھی جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے 1939 ہے کہ کون سا سال ہے, میرے پاس اس کا حوالہ ہے, اس میں انہوں نے کہا انگریز کو کہ ہم نے ایک پنجاب ریجمنٹ بنانی ہے, پنجاب ریجمنٹ. تو لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہ بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ اس ریجمنٹ میں داخل نہیں ہونا ہے. یعنی کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا نا جوائن کرنے سے کہ وی ول ناٹ ورک ود دا مسلم, پنجابی مسلمان. تو پھر انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب ہی بات ہے, انہوں نے کہا کہ تم تو یہ سیپریٹ ہو گئے نا, یعنی کہ یہ اس وقت سے یہ کافر ہے, یہ شروع سے ہی کافر ہے نا, یہ تو ایسے ہی ہمیں خام خواہ ہمارے ساتھ یہ میٹھی میٹھی باتیں شوگر لگا کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے زمانے سے کافر ہے. مرزا امام دین بھی کافر تھا اور یہ مرزا غلام سندھی بھی کافر تھا. تو انہوں نے پھر نا انہوں نے کہا چلو ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ اس کی ہم نا وہ جو بڑی ہے نا ریجمنٹ اس کی آگے کمپنیاں بناتے ہیں. تو نمبر 1 کمپنی کا نام میں اس میں ہے پنجابی مسلمان, سارے کے سارے پنجاب کے مسلمان ہیں نا. نمبر 2 میں ہے وہ کرسچن ہے. نمبر 3 میں ہے اپنے یہ جو ہے ہندو. اور نمبر 4 میں یہ ہے مرزئی قادیانی. وہ میرے پاس وہ ثبوت پڑا ہوا ہے. تو یعنی کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم الگ. پھر جب یہ 1947 آیا تو انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا, اور وہ جو تھا مرزا بشیرہ زانی وہ لیفٹیننٹ جنرل کا رینک تھا اس کا. یہ یعنی کہ انڈین جو آرمی تھی نا برطانیہ کی, برٹش انڈین آرمی, اس کی جو یہ ریجمنٹ تھی نا اس کا وہ لیفٹیننٹ جنرل کا رینک تھا اس بندے کا. اور اس کے بعد بھی بہت سارے جرنیل جو تھے نا اس وقت کے جو پاکستان کے علاقے سے تھے, ان کا کسی نہ کسی طریقے سے مرزیت سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا. اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ ادھر آ گئے تو کچھ رہے اور کچھ نہیں رہے. آپ دیکھیں نا ضیاء صاحب کی جو والد تھا نا اکبر علی, وہ جو تھا وہ لاہوری مرزئی قادیانی کافر تھا نا. اسی طرح مشرف کا جو تھا نا یہ بھی مرزئی قادیانی ہے. اور یہ شاہ وغیرہ جتنے بھی بنے ہیں نا, یہ رانے دوسرے, یہ سب 2 نمبر ہے. بھائی چوڑے کو کیا لگے اور سید کو کیا لگے, انہوں نے کہا بھائی جو مرضی لکھ دو جناب علی. جب اس نے مجھے سٹیمپ لگا دیا نا مرزئی قادیانی نے تو سب چلے گا. تو اسی طرح نا یہ ISSB میں یہ مرزئی قادیانی آگے, PMA میں یہ آگے, OTS میں یہ آگے, ہر طرف نا یہ پھیلنے شروع ہو گئے. اس طرح یہ وزارتوں میں آگے, یہ سیکٹری وغیرہ جو تھے ہمارے فارن سیکٹری, تو ان کا بڑا کنٹرول رہا ہے دفتر خارجہ پر. تو انہوں نے زیادہ تر جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں نا اوورسیز, ان کو مرزواڑے بنا دیا, یعنی کہ ان کو گندخانے بنا دیا. وہاں پر یہ مرزیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اور ابھی کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ ہے نا کہ پاکستان کو اللہ شاد و آباد رکھے, لیکن مسلمان جو وہاں کے باہر ہیں نا دوسرے ملکوں میں, جس کو ہوتا ہے نا ادھر سے ہی پکڑ لیتے ہیں, کوئی امبیسڈر ہو یا کوئی سیکٹری ہو یا جو بھی ہو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو باقاعدہ ختم نبوت کا ایک بنانا چاہیے, جس طرح اٹاچی ہوتا ہے نا اپنا ڈیفنس کا, یہ پریس کا, اسی طرح ایک باقاعدہ اٹاچی ہونا چاہیے ختم نبوت کا, جو دنیا کو بتائے کہ یہ ختم نبوت کیا ہے. دیکھیں نا یہ بیماری ابھی تو پاکستان میں ہی ہے نا, پاکستان سے یہ پھل پھول رہے ہیں نا, اور کسی جگہ تو ہے نہیں. ہندوستان میں تو ان کی صرف ایک محلہ ہے, ایک گلی ہے ان کی, اس کے اندر یہ رہتے ہیں. وہاں سے انڈین حکومت ان کو باہر بھی نہیں جانے دیتی. آپ کو پتہ ہے وہ نہیں آئے ہوئے تھے آپ کے فیصل آباد کے وہ درویش جو دفاع کرنے کے لیے آئے تھے قادیان کا, وہ ابھی بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں, ایک ایک کمرے میں وہ رہ رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں, وہاں سے وہ جانے بھی نہیں دیتے. اور وہ مکان جو ہے نا مرزا مسرور قادیانی کافر کے نام پر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا ہم تو کرتے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, جتنے ہماری بساط ہے نا. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ جناب علی یہ ختم نبوت کا پاکستان میں دیکھیں. ہیومن رائٹ کمیشن ختم ہو گئے دنیا میں, پاکستان میں بھی ختم ہو جانا چاہیے.
لیکن وہاں پر جو ایک وزارت ہے ہونی چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے باقاعدہ، کیونکہ وہ جو آپ کی ہے نا وہ لائک ریلیجیس افیئر والی وہ بالکل ختم ہو گئے. وہاں پر سارے کے سارے سکھ اور ہندو آ کر بیٹھ گئے. سمجھے نا، ہمارا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ہم اقلیتوں کی طرح رہ رہے ہیں، اقلیتوں سے بھی بدتر ہم رہ رہے ہیں. دوسرے سب کے حقوق ہیں، ہمارا کوئی حقوق نہیں ہے. بھائی دیکھیں ہم دوسرے ملکوں کافروں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں پر ہمارا کوئی نہیں دیتا کانگریس میں کہ یہ مسلمان ہیں ان کو ایک سیٹ دے دے یا کسی اور کو دے دیں. یہاں پر ہمیں کوئی سیٹ لیں بھی تو وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھا کر پھینک دیں. اور وہاں پر وہ ڈبل سیٹیں لیے ہوئے ہیں، ایک اقلیت کی بھی لی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی وہ دوسری طرف سے بھی آ رہے ہیں، جو کہ نا دیکھ لیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا غلط ہے. اور وہاں پر وزارتیں ہونی چاہیے ختم نبوت کے لیے، کیونکہ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت مسلمان کے ایمان کی بنیاد کا بنیادی پتھر ہے. اگر اس کو ذرا سا بھی ہل گیا نا تو ساری جو عمارت ہے نا دین اسلام کی وہ زمین پر آ جاتی ہے. لہٰذا اس کے لیے نا بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے نا اس مورچے پر قائم و دائم رکھے تا صبح قیامت. کیونکہ جو سپاہی ہوتے ہیں نا دین اسلام کے، ان کے لیے بڑا ایک مقام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ نے رات کو وہاں پر جو ہے نا ڈیوٹی دینی ہے. صبح جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ادھر بار بار دیکھ رہے ہیں نا. اتنے میں وہ وہاں سے نا نمودار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، آپ مسکرائے نا. تو یہ بات ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی ختم نبوت کے مورچے پر بیٹھے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ اس طرف آئیں. یہ ہم سب کے ایمان کا بنیادی جو ہے نا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے بیان کی، علم میں اضافہ کیا، اچھا لگا. ویری نائس آف یو ینگ بردر. تھینک یو. کل پتہ نہیں آپ کا ٹائم کیا ہوگا، میرے تو 1:30 ہونے والے ہیں یو کے میں. کل یو کے کا ٹائم ہوگا 11 بجے. آپ کو میری بات آ رہی؟ جی آ رہی ہے. کل یو کے کا ٹائم ہوگا 11 بجے. 11 سے لے کر 1 بجے تک 2 گھنٹے ڈیلی ہر روز پروگرام کیا کرتے ہیں محمد دین سیالوی. ختم نبوت پر پروگرام ہے، اس کے بعد کوئی وہ بات نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں نہیں ٹاپک پر بات کرو. تو کل آج بھی تھا، مجھے ٹائم دیا گیا تھا تقریباً 7-8 منٹ. تو میرے کلو بصیرت میں جو کچھ تھا ریلیٹنگ ٹو ختم نبوت کہا. کل میں بات کروں گا فرقوں پہ. یہ قادیانی ہمیشہ تانا دیتے ہیں، دیکھو جی آپ کے 71 72 یا 73 فرقے ہو گئے، ایک جنت میں جائے گا باقی سارے دوزخ میں جائیں گے، یہ ہے وہ ہے. لیکن سب ان کا یہ بکارا جھوٹ پہ مشتمل ہے. کل میں اس پر لیکچر دوں گا. 11 سے لے کر 1 تک ٹائم ہے، 2 گھنٹے. 2 گھنٹے کے درمیان میں اباؤٹ ٹچنگ 12 o'clock کے قریب میں شروع کروں گا اپنی بات. اگر ٹائم ہو آسانی سے. ویلکم. ٹک ٹاک پر محمد دین سیالوی. پروگرام کا نام ہے پوچھئے. تو اگر ٹائم ہو تو ویلکم، آئیے انشاءاللہ. دیکھیں نا خان صاحب، مرزائیوں قادیانی کی جو نبوت ہے نا، ان کے بے شمار ان کے نام نہاد چوڑے نبی ہیں نا. بیسکلی تو وہ سارے کے سارے چوڑے ہیں. یس. آپ ذرا پڑھیں نا کہ اس کے دور میں ہی کوئی 20-30 انہوں نے کر لیا تھا. اب یہ جو ہے یہ جو انہوں نے باہر بنائے ہوئے ہیں، جس طرح یہ علی جا محمد ہے، یہ کالے والا، یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں. پھر یہ جو ان کا ایک نیا گارڈ آ گیا ہے فرد محمد، جو کہتا ہے میں کالو کا نبی ہوں جی. اور اس کے بعد آگے یہ جتنا بھی یہ ختم ہو رہے ہیں نا، یہ دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اس طرح کہ جس طرح وہ جو ہے نا جب سورج نکلتا ہے نا تو اندھیرا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح مرزائی قادیانی دنیا سے ختم ہو رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد صحیح ہے نا، اس کے بعد یہ کہ اب یہ جہاں سے بھی نکلتے ہیں نا تو ہم وہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی صاحب ہمیں یہ بتاؤ یہ غلام سندھی قادیانی کیا بلا تھا. وہ تو کہتا ہے اپنے ایک شعر میں، خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد
वो कहता है कि बंदे का तो मैं पुत्र ही नहीं हूं ना, मैं तो खाक से निकला हुआ वो गंडोया हूँ, काकरोच हूँ। यस, जी हैं जी, ठीक कि कहा। मैं खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदम जाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की। वो कहता है कि मैं बशर की नफरत की जगह हूँ, जहां से हम पेशाब करने जाते हैं वो जगह हूँ। यस, जी जी, वो ये कहता है। बाकी यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो लाल बेग है ना, लाल बेगी एक कौम है पूरी, मरज़इयों की कौम है। इसका बड़ा जो था ना, उसका नाम है, आप अभी चेक कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को आप बिल्कुल यकीन ना करें जब तक आप कंफर्म कर ले। वो था स्वीपर्स स्पिरिचुअल लीडर इमामुद्दीन, तो जो इसका कजन था। अच्छा, ये कहता था मुझे भी थोड़ी सी दे दो स्पीरी, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं भूखा मर रहा हूं। हाँ, उसने इसको लितर मारे, इसी तरह जिस तरह इनको हर जगह लगते हैं आजकल। फिर इसने कहा कि अच्छा तूने ये बना लिया है ना। उसने कहा, हालांकि वो चूड़ा था, चूड़ा कभी भी ना हिंदू का बड़ा नहीं बन सकता ना, ब्राह्मण नहीं बन सकता। That's वो right. ब्राह्मण बन गया चूड़ू का। अच्छा, तो इसने कहा कि इसने फिर ये मुसलमानों के खिलाफ ये काम शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए मेहदी भी हूँ और मसीह भी हूँ। तो फिर उसने किताब लिखी, दो बड़े काफिर, वो इसके ऊपर लिखी कि इसने मेरे मजहब को छोड़कर ये जो मैंने बनाया हुआ था बालमुखी कौम हूँ, तो ये दूसरों की तरफ ये चला गया। तो ये इनकी कहानी है, ये हकीकत है जो है। आप तो बिल्कुल उस ठीक तरफ है। ये जाते नहीं है आप जी। जो कुछ आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है। चूंकि यूके में एक हैं हमारे सादात से ताल्लुक है उनका, सैयद बादशाह, होली स्पिरिट, सैयद होली स्पिरिट। उनका रात को हमेशा प्रोग्राम होता 12 से लेकर 12:30 तक। बड़े पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, PhD हैं। तो वो महीने में एक बार यही स्टोरी भी बयान करते हैं जो भी आपने बयान की है ना। ये चूड़े थे, इमामुद्दीन का नाम भी लेते हैं, वो हेड था या फोरमैन कह लीजिए, ये उसके डाउन में था, वो ज़्यादा पैसे रखता था, ऐसे थोड़े मिलते थे। फिर वो ब्राह्मणों का कोई लीडर या हेड बन गया। तो इसने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं इनका बनता हूं, जो कि ये फेक जाली इसने क्लेम कर रखा, दावा कर रखा। तो आप भी ठीक कहे, बिल्कुल। मुझे बड़ा मज़ा आया सुनने में, फ्रेश हो गई मेरी मेमोरी। वो शाह साहब भी यही बताते थे, आपने भी बता दिया बच्चा लोग। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अब ज़्यादा दे सकते हैं, मुझे थोड़ा सा जाना कहीं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आबाद रखे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलें अपना ज़िया रसूल अमीनी भाई, अब आप आराम करें। तो अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। माशाल्लाह चले गए सब भाई, तो मैं अभी बंद करने लगा हूँ। तो ये जो भाई नीचे सुन रहे हैं ना, ये जो इनके मुरब्बी बैठे हुए हैं इधर बराडों के मुख्तलिफ, तो कोई भी कादियानी बराड जो है उसके ऊपर बैठ के कोई भी वो झूठ बोल रहे हो, कोई शातमियत कर रहे हो, कोई फ्रॉड लगा रहे हो, तो कोई भी ऐसी मामला उधर हो रहा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग करके तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करनी है। तो मैं इंशाल्लाह डेली बेस पे उनका रिस्पांस दिया करूँगा, उनका जवाब दिया करूँगा यहाँ पे लाइव पे भी, और उसकी वीडियो बना के पोस्ट किया करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जितने भाई भी हैं नोट कर लें, किसी के पास ऑलरेडी हो कोई इस तरह के क्लिप वो भी मुझे भेज दे, और नया डेली बेस पे जहाँ कहीं भी वो मरज़इयों की बराड नज़र आए उधर बैठ के तो कोई भी अहम बात उनकी हो तो वो आप
रिकॉर्डिंग करके तो भेज दिया करें। जी दाऊद भाई।